एक हजूम दे विचाले एक बिल्कुल नगन तुरी आ रही औरत नूं देख के जिहड़ी एक सिख दी आत्मा वो बहुत ज्यादा संताप भोगदी। जदों असीं ये सारा कुछ देख रहे हैं, मैनूं नवंबर 1984 चेते आ रहा कि उदों साडियां धीआं भैणां नाल भी इन्हां गंदे लोकां ने यही सारा कुछ किया हो। अज जिहड़े लोग कह रहे ने भी कांग्रेस बड़ी चंगी आ क्योंकि मणिपुर दे विच जो कुछ वापरिया उहदे लई हां दा नारा मार रही, पर यही कांग्रेस आ जिन्हें इसे तरीके दा जुल्म होण दिता, करवाया, सरपरस्ती कीती। कांग्रेस अते होर सियासी जमातां दा गठजोड़ 29 ते 30 तरीक नूं मणिपुर जाण दी गल करदा है। इन्हां नूं भी अफसोस आ, पर यह अफसोस असीं चट्टना। हकीकत तां इह आ कि इस मुल्क दा सारा जिहड़ा ढांचा, जिहड़ा सिस्टम आ, वो एक खास दिशा विच सारा कोर्स लैके जा रहा। इस मुल्क दे विच जदों मणिपुर दे लोकां नूं मारना होवे उदों पंजाब तो पग्गां वाले सिख सरदार जिहड़े आ फौज उन्हां नूं भेज दिंदे। ते जदों साउथ इंडिया दे विच किसी सूबे च गड़बड़ होवे उदों नागे जां मणिपुर दे आसाम दे जिहड़े फौजी ने वो भेज दिते जांदे आ। कश्मीर विच जदों किते गड़बड़ हो जे उदों फिर उन्हां नूं भेज दिता जांदा जिन्हां नाल कश्मीरियां दा बैर पवाउणा होवे। जेकर आ सारा कुछ मैं जाके आपदे लोकां नूं दस्सां कि आ जिहड़े पग्गां दाड़े वाले सरदार ने इन्हां नाल भी अपने वर्गी हो रही आ, उत्थे बहुत इन्हां ते जबर होया है, तां उत्थों दे लोकां नूं बड़ी खुशी जां तसल्ली होऊगी क्योंकि उत्थे सब तो वध जालम जां सब तो भैड़ा जिहड़ा वो सिख फौजियां नूं मन्निया जांदा। जदों भी किसी थां दे उत्ते स्टेट दे हुक्मां दे तहत किसी अंदोलन नूं कुचलण लई साडे पग्गां दाड़े वाले सिख फौजी जाणगे तां उत्थे साडी कौम नूं पूरी नूं नाबाचक रंग विच देखिया जाऊ। बाकी सारे रल मिल जांदे आ, पता नहीं लगदा कित्थों आ कौन आ, पर साडी पछाण ही अलग। अजे भी साडी कौम दे विच ओह माता दा माल जिन्हों अजे भी यकीन नहीं हैगा कि हर साल सिख धर्म के खिलाफ करोड़ां रुपये का बजट रखा जाता। साडे चों कैट टाउट गदार पालण लई TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम के शुरू में एक शेर जिहड़ा है वो मेरा कहण नूं जी कर रहा ते ये शेर जिहड़ा ये सोशल मीडिया ते एक फोटो जी पा के लिखिया होया, पर इहदे अर्थ बड़े वड्डे है भी वो हिंदी दा। ते कहंदा किसी के कपड़े तीर तलवार ने उतारे, किसी के कपड़े भरे दरबार ने उतारे, वो गहार भी लगाती तो लगाती किससे, उनके कपड़े तो खुद सरकार ने उतारे। मतलब किसी के कपड़े तीर तलवार ने उतारे, किसी के कपड़े भरे दरबार ने उतारे, वो गुहार भी लगाती तो लगाती किस से, उनके कपड़े तो खुद सरकार ने उतारे। हुणे मणिपुर की घटना आपां पिछले भी 2-3 प्रोग्रामां दे विच इह गल ते चर्चा कीती है, पर जदों भी वो वीडियो अखां दे सामने आउंदी है बेशक उन्हां नाल साडी बोली दी, धर्म दी, इलाके दी किसी भी किस्म की सांझ नहीं, पर एक हजूम दे विचाले एक बिल्कुल नगन तुरी आ रही औरत नूं देख के जिहड़ी एक सिख दी आत्मा वो बहुत ज्यादा संताप भोगदी। ते खास तौर दे उत्ते जदों असीं ये सारा कुछ देख रहे हैं, मैनूं नवंबर 1984 चेते आ रहा कि उदों
ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੂ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਭੱਦੇ ਭੈੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਸ ਆ। ਰੋਸ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਹੁਣੀ, ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ 29 ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਚੱਟਣਾ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਵਾਇਆ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਥੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਿਨਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਪੋਂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ यूपी बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੌਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਾਗੇ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਪਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਵਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਰੀ, ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਆ? ਕਰਨਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਰਨਲ ਜੇ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਅਪ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਫੌਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ-ਹਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦਾ, ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ, ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭੋਗਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ 10 ਦਸੰਬਰ ਮਨਾਈ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਬੋਲੇ।
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਮਨੀਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਮਿਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਚਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਕੂਮਤ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੈਟ ਟਾਊਟ ਗਦਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਧੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਧੇ ਆ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਰੇਪ ਦੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ANI ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ बड़ा रौला पिया कि मुसलमान का नाम क्यों लिया। अखीर वो खबर बाद च ANI ने हटा दी। हुण ये गल आपदी थां ते आ। दूजे पासे आ जाओ भी कनेडा दे विच किसी संस्था दे बारे झूठी खबर ANI ने चलाई महीना क पहला बई जी उत्थे अड अड बुलारियां ने सिख रेडिकलिज्म तो बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है ते बड़ा बड़ा प्रोग्राम होया ते एवें नाम लिख के उन्होंने बयान छापे गए और वो सारी फेक जिहड़ी न्यूज़ सी भी सैमीनार होया जी कि विदेशों च सिख अतवाद वध रहा। इस तरीके का उन्होंने सैमीनार आपे ही मनोकल्पित की खबर बना ली। प्राइम टाइम के उत्ते इत्थे इंडियन चैनलों के उत्ते डिबेट हुई, डिस्कशन हुई। डिबेट या डिस्कशन अखर तो उस भौंकड़ वाधे नूं कहना बड़ी अजीब जी गल आ। उत्थे पकाई हुंदी आ, लेरां जियां, चीकां जियां, कूकां जियां, रंडी रोना, चीक चंगियाड़ा जिहा पाउंदे आ। उहनूं ओह कहंदे ने भी असीं जी बहस की। जिहड़ा एक दूजे तो वध के एक दूजे के खिलाफ बोल सके, जिहड़ा एक दूजे के वध तो वध बेइज्जती कर सके, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਉੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੱਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਡੂ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ तिरंगे झंडे वाली सिर ते पग बन्नदा, जानी कि 3 रंगां दी लीरां जिहां टंग लैंदा ते बन जांदा भी मैं इंडियन तिरंगा जी। ते ओह नीच जे बंदे नूं सिख कौम दा प्रतिनिध बना के टीवी ते डिस्कशन दे विच जो कुछ उत्थे वापरिया, लोकां ने सिखां ने तां की सिक्खी दे बिल्कुल जिहड़े कोरे ने दूर ने लोक एंटी सिक्खी ला लो चाहे उन्हां ने भी लाहणतां पाईयां भी तरकार आ तुहानूं इस इन्ने संवेदनशील मसले उत्ते किसी सिख नूं सदना चाहिदा सी। इहनूं किहनूं लिया के इत्थे बिठा लिया जमूरे नूं, पर इत्थे यही कुछ चलदा। इत्थे इह करतूत भगवंत मान दी सरकार ने भी कीती है। आनंद मैरिज एक्ट दे उत्ते एक प्रोग्राम रखिया, कल परसों दी गल है। वो जिहड़ा सद्दा पत्तर आ वो बाद च आउट हो गया सोशल मीडिया ते काफी उहदे उत्ते लोग भगवंत मान दी पार्टी नूं लाहणतां पा रहे आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੱਦ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੰਥਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ कोई गल चले तो सिख लाजमी उहदा विरोध करनगे कि ये की हो रहा। तो जिहड़ा सिख कौम दीयां संस्थावां दा दिनों दिन कदर घटा के उन्हां नूं इररेलेवेंट करन दी, आप प्रसंगक करन दी, असल विच तां दिल दिमाग च दिल्ली दे ते भगवंत मान उहनां दे होर बथेरियां दे इह घुम रिहा भी जिहड़ा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे होंद विच आउण तो पहला 100 साल तो पहला जिहड़ा माहौल सी कदे ओह बण जे ना सिखां दीयां संस्थावां, क्योंकि गुरद्वारा सुधार लहर दीयां 3 प्राप्तियां ने। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन, अकाल तख्त साहिब दे रुतबे दी जां जथेदार दी पोस्ट दी एक बारी फिर दोबारा चढ़त, तीजा जिहड़ा है श्रोमणी अकाली दल का गठन। ये बेशक 100 साल के सफर दौरान तिन्ना ही
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਮੰਨ ਲਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮੰਨ ਲਿਆਂਗੇ, ਰੱਦ ਮੰਨ ਲਿਆਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਖੈਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਭਗਾਈ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ANI ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੋਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਫਵਾਹ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁੰਦਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਉਲਟ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਭਿੜਦੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬੁਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾਈ ਕੋਈ ਕਬੀਲਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ, ਈਸਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ। ਨਿੱਤ ਭੈੜੀ ਹਲਕੀ ਨਕੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਬੜਾ ਮਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਭੱਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬੇਪੱਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਹਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੋ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਸ
ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਬੈਂਡਟ ਕੁਈਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਗਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਨਗਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਈ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਸਬੂਤ ਬਣੇ ਬਹੁਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਇਖਲਾਕ ਆ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਪਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਧਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀ SC ST ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਤ ਵਰਣ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਵਾਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਾਂ ਗਲਤ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਗਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗਪੌੜੇ ਕੇ ਹਾਥੀ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਭੀਮ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫਲਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਕੜ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੰਗ ਭੁੰਗ ਖਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਲਜਗਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਂਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ 1984 ਮੌਕੇ ਇੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਓ ਗੱਲ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਯਾਸ਼ ਤੇ ਪਤਤ ਬਣਾਈ ਧਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਰਿੰਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੂਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੂਤ ਮੰਨਿਆ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਹਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ
ਜਿਹਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਗੂੰਜਦੇ ਆ ਕਿ ਧੀ ਭੈਣ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।